We will continue the discussion of understanding self. We have started 2 days back with some motivation. Yesterday, it was all about to understand how efforts are important in converting our dreams into goals into reality, and that into achievement. So we have understood with some examples of achievers. Then we have seen something called as dominoes effect to understand uh, how continuous efforts are important. So these continuous efforts on every day will help us to knock over the great big goals what we keep. Chaitra, any questions? No, sir. Okay. So that was dominoes effect, the very simple video and example, but it was very effective to understand how everyday's efforts are important. And thereafter, we have had something called as track your efforts. Okay, I'll just take you to that slide. Just give me a minute. So this was a slide we have seen yesterday. So to understand how every day for a week, so it's a weekly graph. So we will get to know how we spend our time to do the productive works, and similarly graphs for non-productive activities. So we have somewhere agreed to do this practice so that we get to know how much time we are investing for our goals. So this was something called as track your effort. Also, this graph can be used for your sports related activities or other cultural activities where you want to develop certain qualities. And also, I request you to monitor this on your non-productive hours, like spending time on in any activities which are not giving you any fruitful results, so that we will get to know that how much our time is getting leaked. After this, the last part of our yesterday's program was to understand the motivation graph. Okay, uh, it is always important to understand that when we go to the deep portion, that is where when there is no one around us, we lack a lot of motivation and support, and that is what is your real ability comes into picture. From there, coming to E to F, the journey from D to F will definitely make you achievers, and we have seen some examples. So do not find the motivation outside, be your own motivation. So far in last 2 days, we have understood motivation, some success stories, efforts, tracking efforts, and motivation graph. Before even I take you to the next slide and today's class on challenging mindset or comfort zones, I would like to know any questions you have so far so that I can address and go. No, sir. No, sir. Done, done. Chalo. So what I was doing is yesterday there's like uh, this one was pending, right? This slide was pending. So let's understand one by one. So what for that I'll take you back to this graph. So now I have understood how to track my efforts, and also I understood that importance of motivation. So every day I have to keep motivating myself. There is something called as SWOT analysis. What we call it as SWOT analysis. You must have done it in your college days. It is called as strength, weaknesses, opportunities, and threats. I was mentioning you yesterday. I think I have given you example of one girl from my MBA college who said, "What is your strength?" She said, "My parents, my friends are my strengths." And I have given you some example that it cannot be relevant, especially guys, you are preparing yourself for interviews. You need to understand something that what can be internal and what can be external, what factors are internal and what factors are external. Look at this chart. So look at this image carefully. There is something on the top heading. You have something called as helpful, harmful.
which are helpful to us, which are harmful. So what are helpful? Strengths are helpful, opportunities are helpful. What are harmful? Weaknesses are harmful and threats are harmful. ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನಮಗಿರೋ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಂಡ್ ನಮಗಿರೋ ಆ ಒಂದು ಭಯಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವ ನಮಗೆ ಥ್ರೆಟ್ಸ್, ಏನೇನು ನಮಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು. So there is one more section. This is important. I want you to notice this. On the vertical heading, you have something called as internal factors and external factors. This you need to understand before even you write something on your resume as a strengths, or to like just to understand. Strength and weaknesses are internal factors. Strength and weaknesses are internal factors. They cannot be external factors. That means saying my parents are my strengths, the attachment what I have from my friend is my weakness. No, it cannot be, because they are internal. So when it comes to strength and weaknesses, they are internal factors. So whenever somebody asks you to find out your strengths or tell about your strengths, it has to be a quality which are there in you. Or when you are talking about the weaknesses, which should be in you, what you cannot do, what you cannot perform is a weakness. Not what somebody else can do or somebody else cannot do should become our strength and weaknesses. Similarly, there are one more section called as external factors. What are external factors? Opportunities. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅವುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ, ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ವಿದಿನ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ SWOT ಅನಲೈಸಿಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಎನಿ ಗೋಲ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ತಡಿತಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಬೈಕ್ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೀಳಲಾರ್ದಂಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಆಲ್ಸೋ ಐ ಶುಡ್ ನೋ ದ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೈಲೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಓಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when I know that weakness, okay, ಇದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 100-200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಲೀಟರ್ ಓಡಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೋ ನನಗೆ ವೀಕ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಟು ರೀಚ್ ಎನಿ ಗೋಲ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖತನ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ what are our opportunities. In your case, my dear friends, opportunity for you to reach your goal is Vidya Poshak Career Connect program. So it is an opportunity where you are getting to meet lot of resource person, informations and training is getting to you, like giving you for the free of cost. You are giving some gadgets, so you are also making prepared for the interviews, and also the interviews will be scheduled for you. So these are the opportunity for you. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಥ್ರೆಟ್ಸ್? ಸೊ ನನಗೆ ಏನ್ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಇರೋ ಊರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನನಗೊಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ ಮೇಲೆನು ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್. So you need to calculate everything. What are my strengths? What are my weaknesses? What are my opportunities? And what are my threats? So ಈ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು, ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕರಿಯರ್, ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ SWOT ಅನಲೈಸಿಸ್. ಈ SWOT ಅನಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Okay,
Somebody's mic is on, please put it on mute. Okay, thank you. Understood? Any questions on this SWOT analysis? No, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಈ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ so that you can understand it better, and when you start working on your SWOT analysis based on this chart, start working on it. And there is something called as success module. ಏನಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ 2 ದಿನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಸಾಧಕರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಚೀವರ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್, that word competent, the first list ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, that ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ದೇ ಆರ್ ಅಚೀವರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ, ಒಂದು 7-8 ಜನದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಯ್ತು, ದೀಪಾ ಮಲಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ CNR ರಾವ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಪೀಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸುಮ್ನೆ ಅವನು ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಒಂದೇ ಆಟ ಆಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಒಂದೇ ಹಾಬೀಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗನೇ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೇನೆ, ಓದ್ಕೋತೇನೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದೆನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್? ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಂಡ್ ಆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೂಟೀನ್ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರಮ ಹಾಕೋದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಮಾಡಿದೆ, ನಾಳೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, that is not. Next level is consistency. What do you mean by consistency? Producing same result every time. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಡದೆ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಅದೇ ತರವಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇವತ್ತೊಂದ್ ಸರಿ ಬಂತು, ನಾಳೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫ್ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಟು ಪ್ಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ಗೋಲ್ ನಾನು ನೋಡಿತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್? ಸೊ ಅವನು ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟರ್, ಅವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಪ್ರತಿ ದಿನಾನು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದಾಗ then we reach a position called as competent. What do you mean by competent? Successful. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 hours ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ 5 ಸ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 5ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾನು 10,000 hours ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 10,000. ಇದು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಚೆಕ್. Sachin Tendulkar is Sachin Tendulkar, the great cricketer, because he has put at least 10,000 hours of efforts in cricket. Lata Mangeshkar is one of the greatest singers of Indian music. So she has at least put 100,000, like 10,000 hours of efforts. Take anybody who is successful today, who is an achiever today, he or she has put at least 10,000 hours of efforts. So ಆ ಒಂದು 10,000 hours of efforts, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ is equal to achievement. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಪುಟ್ಟ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ.
ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಏನು ನಾವು 10,000 ಅವರ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ನಡೆಯಲ್ವಾ? ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪುಟ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಒಂದನೇ ದಿನದಿಂದನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮ್ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲ್ಲ. ಏನು 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಇನಫ್, ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಂತಾರೆ ನೋಡು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದೇ ಪುಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ದೇ ರೀಚ್ ಟು ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ. ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೀ, ನನಗೆ ಇನ್ನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೇದ್ ಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಐ ನೀಡ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಐ ನೀಡ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಸೊ ದೇ ಪುಟ್ ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಇನಫ್, ಗುಡ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ದರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಗಾಲಿ ತಿರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುಡ್, ಬೆಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತಾ? ಆಮ್ ಐ ಡನ್? ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗುಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್, ಇನಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗುಡ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣ, ಗುಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಟರ್ ಇದೆ, ಬೆಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪುಟ, ಬೆಟರ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬೆಟರ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸರ್ಗಿ ಬಬ್ಕಾ, somebody's mic is on, please put it on mute. Thank you. ಸರ್ಗಿ ಬಬ್ಕಾ, ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್ ಅಥ್ಲೀಟ್. ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹೈ ಜಂಪ್ ಬಟ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತರದಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್. ಸರ್ಗಿ ಬಬ್ಕಾ, ರಷ್ಯನ್ ಪ್ಲೇಯರ್, he had created 35 ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ನೇಮ್. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅವನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ತನ್ನ ಹಳೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮುರಿದ, ಹೊಸ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. 35 ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ನೇಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬೆಟರ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ? ಏನಿದು ಸಾಧನೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು 100 ಜನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ವೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್, why not I? When somebody can become a great singer, why not I? When somebody can become an athlete, why not I? When somebody can become a writer, why not I? When somebody can become a poet, why not I? And when somebody can get a job, why not I? When somebody can speak English, why not I? When somebody is my friend only doing good aptitude questions and he or she is solving it very easily, why not I? When my friend can give a very confident interview, why not I? Very simple, because you need to put efforts. The process of putting efforts will actually start from the career connect. ಇದು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಪಾಪ 2 ದಿನದಿಂದ ಗಂಟ್ಲು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಂಗ್ ಮಾಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ಹೆಂಗೋ ಒಂದು 450 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ 2.5 ತಿಂಗಳದ್ದು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಆಯ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ as the day proceeds, same motivation will not stay. That is what we have seen in the graph of motivation. ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದ್ ಮನಸ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ, ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ ಅದು ಬರಕ್ಕೆ? ಯಾಕಣ್ಣ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೇನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಹಾಳಾದ್ದು ಅಲಾರಾಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ನೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನಣ್ಣ, ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಪೊರ್ಕೆ ತಗೊಂಡೊಂದು ಹೊಡೆದಾಗ್ಲೇ ಹೇಳೋದು ಅವಾಗ 8:30 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಣ್ಣ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಣ್ಣ ಅಂತ. 1 ದಿನ ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 2 ದಿನ ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 3ನೇ ದಿನ ಮೈಕೈ ನೋವಾಗತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಜಾಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕಂತೀವಣ್ಣ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ದಿನ ಅಷ್ಟು ಓದ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಣ್ಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ನಡೀಲಿ ಬಿಡು, ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ಇವತ್ತಾಕ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನ ದೂರ ಇದೆ, ಅವತ್ ನೋಡಿದ್ರಾಯ್ತು.
And this is something called as comfort zone. So my dear friends, welcome to the new session. Today, we will try to understand how to challenge the comfort zone. The actual life starts exactly after your comfort zones. Okay, this is your today's session. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ 2-3 years back, I was in a market. ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ದುರ್ಗದ ಬೈಲ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಹುಬ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ವೈಫು, ನನ್ನ ಮಗ. ನನ್ನ ವೈಫ್ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ಲು, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್. ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೇ ತರ ಬರ್ದಿತ್ತು, ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಅವ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನಿಸ್ತು ದಟ್ ಅವನ್ಗೆ ಅದ್ರ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ತನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ತನ ಇದ್ದ. ಅವನೇನೋ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ತರ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಟ್ that has disturbed me a lot. ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. I started thinking on that. ಏನಿದು ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಅಂತ. Then started recollecting, rearranging ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ finally I have decided, okay, fine, this is how it works. And it is true. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನಮ್ದು ಏನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಏನಿದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿತಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ದಾಟಿದ್ಮೇಲೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಟೈಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇಸ್. ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಟ್ಟೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತಂದು ತಿನ್ನೋ ಪುಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ, ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪಲ್ಯನಮ್ಮ, ಅದೇ ಸಾರ, ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಬೇಡ, ಕರ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಹೋಗು ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿನ ಇರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಸಾರು ತಿಂದು ಅಮ್ಮನ ಊಟ, ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಎಬ್ಸೋರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ವರ್ಗು ನಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು 2 ಅವರ್ 3 ಅವರ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಕು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಲೈಫ್ ಈಸ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್, ವೈ ವಿ ಲವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್, ಅಂಡ್ ವೈ ವಿ ಫಿಯರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ನಾವು ಈ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರವಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ, ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್. ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೋ ಫಾರ್? No, sir. Right. Am I audible clearly? Yes, sir. ಸೊ ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಅರೇಂಜ್ ಆಲ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 60 to 70 ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದ್ ಹೋಗ್ತವೆ ತಲೆಗೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅದ್ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದೆಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ಅದ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತು ಕೊಳತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫ್ಲಶ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಅರೇಂಜ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ನಿನಗೊಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೆಟ್ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ all my training programs, every 10 minutes, every 15 minutes, I stop myself and ask a question. Do you have a questions?
ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 2 ಪಾಪುಗಳಿವೆ. ಒಂದು 7 years, ಇನ್ನೊಂದು 1 year 1 month. ಸೊ ಇನ್ನ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎರಡೆರಡು ಶಬ್ದ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮನೆ ತುಂಬಾ ಗದ್ದಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ 7 year old. ಅವ್ನ್ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 10 he will have 8 questions. ಅಪ್ಪ ಇದ್ಯಾಕ್ ಹಿಂಗೆ, ಆದಂದ್ರೇನು, ಇದಂದ್ರೇನು, ಹಿಂಗ್ಯಾಕಾಗತ್ತೆ, ಹಂಗ್ಯಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಖಾಲಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ತಲೆ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಳು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾವೆ ಅಂದಾಗ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆಹರಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಿನ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಶಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತೀವಿ ಟೀಚರ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಡಸ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬಡದ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೈ ಕಟ್ಟು, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್. ಸೊ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಯೋಕೆ ಅಪ್ಪನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೈಯೋಕೆ ಟೀಚರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಹಾನುಭಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೀಚರ್ ಆಸ್ಟ್ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್. ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿಂಗೊಂದ್ ಗುಂದು ಬಿಟ್ಟು, ಏಯ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ನೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀಯ, ಕುತ್ಕೋ. ಸೊ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್. So in last 20 years, either parents have stopped, or teachers have stopped, or friends have stopped, and many other cases we have stopped ourselves. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು, ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಏನು ನಕ್ರೆ, ಅಸಹ್ಯ ಆದ್ರೆ, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್. ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್, ನೀನ್ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ asking a question can be how powerful. ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾನೂ ಇಲ್ಲ. And let us start with some silly questions asked by this gentleman. If at all you are from a science background, you know this gentleman I'm talking about, Sir Isaac Newton. ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಏನೋ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇದ್ದ. ಅಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಾಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಆಪಲ್ ಟ್ರೀ. ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತುಗಳಿವೆ, ಜೋಕ್ಗಳಿವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸುಮ್ನೆ ಆಪಲ್ ತಿಂದು ಹೋದ್ರ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ 5-6 ಪೇಜ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ. ಅವನ್ದೇನಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಒಗದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ 7 ವರ್ಷದ ಮಗನಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತುನ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅವಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದೊಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ, ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಅವತ್ತು ಅವನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವತ್ತು ಯಾರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಒಂದು ಆ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಸೌರಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅವು ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ and satellite technology advance ಆಯ್ತು. Then we have sent people in the space, so astronauts ಬಂದ್ರು. and ಹಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ವು. ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತವೆ. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್,
ಏನೋ ಯಾರೋ ಜನ ಮೂರ್ಖ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಹುಚ್ಚ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್ ಸರ್. ನನಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನನ್ನ ತಲೆಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಈದರ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು ಸರ್? ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗಾರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಆರಾಮು. ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಜೀವನ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್. Comfort zone. So one first silly question asked by Sir Isaac Newton got us a concept of gravity. Look at this gentleman carrying oxygen cylinder. He is not a corona patient. He is not carrying the cylinder for his own oxygen for some disease. I'm talking about Sir Edmund Hillary. Is my screen visible still? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, done. So Sir Edmund Hillary is carrying oxygen cylinder not for some disease, just because he needed that oxygen to summit Mount Everest. And as you are aware of, Sir Edmund Hillary was the first person to conquer the Mount Everest, 8,848 meters. So you know what happened initially in the ಎರಡು ಸರಿ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು he could not complete the process. So halfway he come back. So start ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Every time he failed, he used to come back. ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಮಗ್ ತಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್? ಹಿ ಸೆಡ್ ಲೈಕ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಫರ್ದರ್. ನೀನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತರ ಆಗಲ್ಲ. 8,848 is your height, but my confidence will grow and my abilities will grow. And when my confidence and my abilities will grow, and why will not I conquer you? ನನ್ನ ಕ್ಷಮತೆ ಬೆಳೆದಾಗ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ he has that credit of being the first person to conquer the Mount Everest, one of the most beautiful ranges. ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಎರಡ್ ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕೈ ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ಜಾಯಮಾನ. ಹಂಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ Thomas Alva Edison. We know the story of inventing the bulb. The amount of way he has failed, the number of times he has failed, but every time he has asked a question, okay, why, like ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Maybe ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ. So let me do it. People called him mad. People called him crazy. ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ಶತಮೂರ್ಖ. Then finally he has invented a bulb. These are the thoughts, my dear friends. These are the thoughts. ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಏಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ, ಎರಡ್ ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಆಗ್ಲೇ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ಯಾ, ಎರಡ್ ಸರಿ ಬರೋದ್ ನೋಡು, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ದೇರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. And when it comes to technology, my dear friends, I don't have other name than Steve Jobs, the founder of Apple Incorporation, one of the greatest minds behind what Apple products we have right now. Unfortunately, he's not with us. Again, cancer victim. Okay. But you know, there was a time when computer was dominated by Dell and other major companies like HCL. Okay. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ he was a person like, why we should have computer in black and white color? Why it should not be colorful? And that was a silly question again. When entire world was using black and white, idhi jagattu black and white use ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ this fellow says let it be colorful, and he was the first person to create that monitor, color monitor, and also like some unique designs to the monitors. That is how every invention of Apple was with some creativity and one of the best applications. And here it was 2008 when the first touchscreen mobile phone was introduced by Apple. And before that, everyone never thought that there is something called as touchscreen technology. And this fellow said, why can't I touch my images? Why can't I feel my music? And that is what that question, why can't I do it? The result of that was something called as technology. Apple is one of the leading electronic giants in the world. Many years it was top ranked, okay, number one brand in the world. Today also, every year
In the month of September, they launched the new products, and entire world is waiting. What will be the new thing? What Apple is going to produce this year? It is because they keep asking questions. What next? ಇದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತರಬೇಕು, ಏನ್ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದು? ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 10ರಲ್ಲಿ 11 ಆಗ್ತಿತ್ತು. If at all you want to be different, if at all you want to be successful, you need to ask questions. And last but not the least, one of my favorite examples in this category, asking questions. ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇವರು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. And in this case, this is a war scene of Kurukshetra. War was declared. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸಂಧಾನಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ವು, ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅವರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಊರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾರ್ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್. ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಕೌರವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಪಾಂಡವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖದಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ವಾರ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅರ್ಜುನ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ್ ಸಾರಥಿ. ಅವ್ನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆನಾ ಈ ವಾರ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಲ್ಲಾರು ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ, ಖಡ್ಗ, ಗದಾ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಇದರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ, ಸಾಯಿಸಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ. ಇನ್ನೇನ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ನಾನ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್. ಬೇಡ, ಇದು ಈ ರಕ್ತಪಾತ ಬೇಡ. ನೋಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಭೀಷ್ಮ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಂದು ರಕ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಬೇಕೋ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ there is something called as one of the most powerful wisdoms was given, and that is called as Bhagavad Gita. 18 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ, ಏನು, ಎತ್ತ, ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು. ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ನೀನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಪ್ರೀಚ್ ಯು ದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಬಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಓನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ asking question is quite important in life? Maybe ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈ ಕರಿಯರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕರೇಜ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನಮಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೋತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಿಂಗೆ, ಇವ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಿಂಗೆ, ಅವ್ನ್ಯಾಕ್ ಹಂಗೆ, ಅವಳ್ಯಾಕ್ ಹಿಂಗೆ, ಇದ್ಯಾಕ್ ಹಿಂಗೆ, ಅದ್ಯಾಕ್ ಹಂಗೆ. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್. But it takes courage to ask a question to self. You know why, my dear friends? When we ask a question to self, we don't know it. The answer may lead to revolution. ಆ ಒಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸರ್ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹಿಲ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಆಯ್ತು, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರೋದು, ಅಂಡ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇವರು ಕೇಳಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾವೊಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಅದೇ ತರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಗಿವ್ ಯು 1 or 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಲಾ, ಊಬರ್, ಓಕೆ, ಇವೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾರ್ದೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳು, ನಮ್ ತಲೆಗೂ ಬಂದು ಹೋಗಿತ್ತು ಈ ತರದ್ದು. ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಈ ತರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ ತಲೆಗೂ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ವು. ಈ ತರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಥಾಟ್ಸ್. There are so much of startups are coming up in the country and outside. ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದೇನೋ ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ತರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೂ ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚಾರ ಬಂತು ಹೋಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬಂದಿರೋ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರಮ ಹಾಕೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್.
ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ನೀನ್ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲೋ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಈ ತರ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶ್ರಮ ಹಾಕೋಕ್ ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿರ್ಬೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೌ. You know what, my dear friends, there is something called as just a minute. Let's understand what is comfort zone. Comfort zone is mindset. ಏನಿದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್? ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ, ರೇ ಅವನಾನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅವನ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ ತಲೆ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ ಬಾಯಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್? ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಆನೆಗೆ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಆನೆಯನ್ನ ಸಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೀನ್. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಸರಪಳಿನ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಸರಪಳಿನ ಒಂದು ರಾಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೂತ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ 2-3 ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಹೊಡೆದು. ಆನೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ 7 ವರ್ಷದ ಮಗ ಕಾಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಜಗ್ಗಿದ್ರು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಆನೆ ಕಾಲಿಗೆ ಸರಪಳಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ತರ. ಬಟ್ ಆನೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್, ಅದು ಮರವನ್ನ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಿ ಬಿಸಾಕತ್ತೆ, ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ತುಳಿದು ಅಪಚ್ಚಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ 725 kg ಅಂಬಾರಿನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಬರುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ಆನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಚೇನು ಬಿಚ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತು ಈ ವಿಚಾರನು, ಯಾಕೆ, ಏನು, ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಕ್ರೆಬೈಲಲ್ಲಿ. ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಒಂದು 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಫಾರ್ 2 years. 2011 to 2013 ನಾನಿದ್ದೆ ವಿದ್ಯಾಪೋಷಕದ ಒಂದು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಚುಲರ್, ಐ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಚುಲರ್. ದೆನ್ ಬೈಕ್ ಇತ್ತು, ವೀಕೆಂಡ್ ಬೇರೆ, ನಾ ಈ ಹುಬ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸಾಗರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ನಾನು ಜನರಲಿ ಈ ಸಕ್ರೆಬೈಲಿಗೆ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಆದ್ರೂ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ನದಿ ಹತ್ರ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಆನೆ ಮರಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು 3 ತಿಂಗಳದ್ದು. ಇಷ್ಟು ತುಂಟ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆನೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆನೆ ಮರಿ ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಟು ಬ್ರೌನ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸರಪಳಿನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮರನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ನೋ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮರಕ್ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪಾಪ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಕಾಲ್ನ ಜಗ್ಗಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸರಪಳಿನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ, ಸರಪಳಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ರಕ್ತ ಬರೋವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ತನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ಮೇಲೆ ಮರವನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಬಿಸಾಕ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಅಪಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಚೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿತಾ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಾವುತರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓಕೆ ಇದು ಇನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಲ್ಲ, ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೂತಾಗೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ ಅದರ ಕಾಲಿಗಲ್ಲ, ಚೈನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕಟ್ ದಿಸ್ ಚೈನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಆನೆಗೆ ಒಂದು ಚೇನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಚೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಈ ತರದ ಎಷ್ಟು ಸರಪಳಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿವೆ. ಸಾರಿ. ಒಂದು ಬಡತನ, ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮನೆ ವಾತಾವರಣ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾರದೇ ಇರೋದು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋದ್ರೆ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆವಾಗ ನಾವು ಸ್ವೋಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲಾ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ಗಳು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ 8-10 ಚೈನ್ಗಳು ಹಿಡಿದಾಕಿವೆ. ಅಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಚೈನ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಹಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿದ್ವೋ ಇಲ್ವೋ, ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ಗೊಂದು ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಅದ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತೇನೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಈಸ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಳುಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಳುಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇನ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಔಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. Language, English is just a language. And mathematics is just a subject. It's playing with numbers. If you understand the concepts, okay, hingadre hing baratte. See, art, okay, art is something which can be defined. Sangeeta, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಹೊಸ ರಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. But mathematics remains same. 2 + 2 is 4 always, after 10,000 years also. Because it is simple mathematics, numbers. But since childhood, mathematics andre ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡ್ಡಲೆ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್. ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮನೆಯವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದು, ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡ್ಲೆ ಇದು, ತಿನ್ರಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡ್ಲೆ. Why one of your friend, one of your classmate loves mathematics and why not you? Because that fellow has changed the mindset. No, this is not kabinada kadle. This is very easy. This is puthani idu, shenga idu. Very easy like can chew. What is possible for your friend? Why it is not possible for you? Because it is a mindset, my dear friends. Look at this, another beautiful example. A namke nodi avnge. ಮಾವುತನ್ಗೆ ಇರೋ ನಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಚೈನ್ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಓದವನು. ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. Don't be this elephant because there are, like, at least it has got only one chain, but namage sikkapatte chain ಗಳಿವೆ. Here is another beautiful example. And this is something called as learned helplessness, and we call it in our psychology. Nama psychology li idanna ನಾವು learned helplessness ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Helplessness, asahayakate. Asahayakate is different, helplessness is different, learned helplessness is different. ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಸಹಾಯಕತೆಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಸಹಾಯಕತೆಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ನನ್ ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಅಸಹಾಯಕತೆ. ಪಾಪ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನನ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಅಸಹಾಯಕತೆ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಗಿದ್ದು ನನ್ಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಅಸಹಾಯಕತೆ. We have developed some habits. These habitual helplessness, we call it as learned helplessness. ಇದನ್ನ ನಾವು ತೊಲಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಮಗ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬೇಡ ಬಿಡು, ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ಇವತ್ ಬೇಡ, ದಿನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ರಾಹು ಕಾಲ, ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ, ವಾಟ್, ಆ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ, ನಿತ್ಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಹು ಕಾಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಹು ಕಾಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್. ಈ ಸಮಯವನ್ನ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಂತ ರಾಹು ಕಾಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ಗ್ರಹಣ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹುಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಿವ? ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಿಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. So my dear friends, here is something you need to understand. A beautiful story.
ಒಂದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ದೂರದ ಊರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಬಂದ. ಅವನ ಹತ್ರ ಈ 2 ಫ್ಯಾಲ್ಕನ್ ಬರ್ಡ್ಗಳಿದ್ವು. ಅವನ್ ಬಂದು ರಾಜನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜ, ಇವೆರಡು ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫ್ಯಾಲ್ಕನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಲಿ ಹಂಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್. ತುಂಬಾ ಮಸ್ತಾಗಿ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅವು, ಬೇಟೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ರಾಜ ಅಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವನಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ನು ಕಳಿಸಿದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ಏನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಬ್ಬ ತರಬೇತಿದಾರನ್ ಕರೀತಾನೆ. ಅವ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ 2 ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಹಸ್ ಸೇಡ್ ಮಿ, ದಟ್ ಫೆಲೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಸೇಡ್ ಮಿ ದಟ್ ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾವೆ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡು. ಟ್ರೈನ್ ದಮ್, ಮೇಕ್ ದಮ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಟೇಕ್ 1 month ಟೈಮ್, ಆಫ್ಟರ್ 1 month ಐ ವಿಲ್ ವಿಸಿಟ್. ಅವ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ವಾರ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಯು ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಯರ್ಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಏನಿದು ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ 3 ದಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 10 ದಿನ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ 10 days ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಏನದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಾರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಹೇಳ್ದವಾಗ ಬಂದ್ ಕೂಡತ್ತೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಊಟ ಮಾಡತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಟೆ ಆಡಿದ್ರೆ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮರ ಇರತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿತಾ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗಷ್ಟು ಬರೋದು, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮರದ ಅನ್ಬೇಕೊಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. 10 ದಿನ ನೋಡ್ದ, 15 ದಿನ ನೋಡ್ದ, 20 ದಿನ ನೋಡ್ದ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಬಿಡ್ತು ಅವನ್ಗೆ. ನಾಳೆ ರಾಜನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಹಾರ್ಸೋಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತಂದು ರಾಜನ ಬಳಿ ಬಂದವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಫ್ಲೈ. ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಆಲ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡು ರಾಜ, ಅದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಊರಲ್ಲಿ 2-3 ಊರಲ್ಲಿ ಡಂಗ್ರ ಬಾರ್ಸು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಸ್ ನೋಡೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಡಂಗ್ರ ಸಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಜನ ತಮ್ಮ ಏನೋ ಹಣದ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಆ ಬರ್ಡ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ರಾಜ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಡ್. ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಾಯ್ತು, ಒಂದೇ ಬರ್ಡ್ ಸಾಕು ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಬ್ಬ ಮುದುಕ ರೈತ ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಾದ ಅಜ್ಜ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ, ಇರಿ ನಾನು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ರಾಜ ನಗೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಜ್ಜ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ, ಯು ಆರ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್, ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೀನ್ ರೈತ ಕಣ, ನೀನ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನಂಗೆ 2 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ರಾಜ ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಹೆಂಗೂ ನಾಳೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನತ್ತದು ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ನನಗೇನು ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಪ್ಪ, ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಅಜ್ಜ ತಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ ಬರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೈಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಡ್ ಮರಕ್ ಹೋಗೋದು, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ರೈತ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಾಜ ಭಟ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜನಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ, ನೋಡ್ ಬನ್ನಿ, 2ನೇ ಪಕ್ಷಿನೂ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ರಾಜನ್ಗೆ ತಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿರೋ ಮುತ್ತಿನ ಸರವನ್ನ ತೆಗೆದು ರೈತನ ಕೊಟ್ಟು, ಅಜ್ಜ ಏನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೇಳೋ ನಮಗೂ ನೀನು. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನ್ ತರಬೇತಿದಾರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋದ್ರು, ಅವರಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂತ ನೀನೇನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ನಾನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡ್ದೆ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ವರ್ತನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 2ನೇ ದಿನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಮರ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕಡಲ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮರನ. ಯಾಕೋ ಅದನ್ನ ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ.
ಅದಕ್ಕೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಒಂದ್ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಆರಾಮಾಗಿದ್ವು, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಹೋಗೋದು, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮರ ಕಡದು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಹಾರ್ಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಸಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್, ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಹಿಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಇದ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಕಣ. ಸೊ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ, ನೀನಾಗಿನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯ ಕಳೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ರೂಢಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಅನ್ಸೋಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್, ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದ್ದಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲೋ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈನ್. ಇದ್ದಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್, ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವ್. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೂ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಇದ್ದಂಗೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ when nothing is permanent in life, no situation is permanent in life, no person is permanent in life, how do I accept that everything ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ? ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೆಂಗೋ ದಾಟತ್ತೆ ಕಣಪುಟ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಲೈಫ್ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ದಬಾಕತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ, when it pushes us from this comfort zone, it will be very dangerous. So before something from outside pushes us from comfort zone, let us step outside from our comfort zone. So comfort zone is a mindset. Any question here? Anything to be asked or anything to be explained? No, sir. Okay. Understanding? Artha aagta idana? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ತರ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯುವರ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ ಹೌದು ಇವ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯುವರ್ ಆಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಆಫ್. I cannot see your reactions on the screen, so I'm just cross checking it. Then comfort zone ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಗೊತ್ತಣ್ಣ ನೀನೇನ್ ಹೇಳೋದಣ್ಣ, ನಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೂ ಗೊತ್ತು, ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವೈ ಡು ವಿ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದೊಂದು ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬಾರ್ಬ್ ವೈರ್, ಒಂದು ಫೆನ್ಸ್, ಒಂದು ತಂತಿ, ಹೌದಾ, ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು, ಒಂದು ಬೇಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಬೇಲಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ತರದ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, there are many reasons, but I'm only taking 3 examples. Why we love staying in comfort zone? ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 reasons. The things, the people, the facts are known. ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ, ಗೊತ್ತಿರೋ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ, ಗೊತ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರೋದಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ನಡೀತಾ ಇದಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. when it is happening, let it happen. Third and very important is, sir, it is very safe. There is no risk. For example, just for an example, ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗದೆ ಒಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೇ 1 ಮೊನ್ನೆ ಮುಂಜಾನೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ 30 ಜನ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಹಾಲ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಭಯ, ನರ್ವಸ್ನೆಸ್.
ಏನಪ್ಪಾ ಇವರು ಯಾರು, ನನ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಹೆಂಗಿರೋದು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾರ್ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶಿರಸಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ನಮ್ಮ ಕುಮಟ, ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ಬಂದವರು, ಇವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಜನರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ. somebody's mic is on, please put it on mute. Okay, thank you. ಅಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತೊಳಗಡೆ ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಗಳು ಬರೋದು ಸಹಜ, ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಹೆಂಗ್ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಯಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ನಮ್ಮ ಶಿರಸಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರ ತರನೇ ಇತ್ತು ಆಕ್ಸೆಂಟ್. ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವಳು PUC ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ತವಳು, ಡಿಗ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು, ಹೋದ ಜೀವ ಬಂತು ಅಂದಂಗೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ನಪ್ಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ಕಣೆ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ನಾನೇನೋ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಅವಳದು ಅದೇ ಫೀಲಿಂಗು, ಹೌದು ಕಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ನೀನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೊಂದ್ 3 ಜನ, ಬಾಯ್ಲೆ ದೋಸ್ತ ಬಾಯ್ಲೆ ಭಾರಿ ಚಲೋ ಆತ್ಮಂಡ್ ಬಂದಿದ್, ಬಾಯ್ಲೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಾಯ್ಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಿ ತಂದ ತಿನ್ನೊಮ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರೊಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನೋನ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ನೋನ್. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಆರಾಮಾಯ್ತು. ಸೊ ಚೇರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ನಮ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗೋದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿನು, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ನವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಚೇರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೇ ಚೇರ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್. ವೈ? ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಸ್. ಅವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಐ ಓನ್ಲಿ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಮೈ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರ ಜೊತೆನೆ ನಾನು ಕುತ್ಕೋತೇನೆ, ನನ್ನ ತರ ಮಾತಾಡೋರ ಜೊತೆಗೆ ಕುತ್ಕೋತೇನೆ, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಹುಡುಗಿಯರ ಕುತ್ಕೋತೀವಿ, ಹುಡುಗರು ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ನೋನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆದಿದೆಲ್ಲ ಸರ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ದೂ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಸರ್ ನಾಳೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಡ ಸರ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ನನಗೆ ರಾಹು ಕಾಟ ಇದೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ನಾಳೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮೌ ಬೈತಾಳ್ರಿ ನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಯಾಕ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಐ ಮೇ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಜನ ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸೇಫ್. ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಸ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಏನೋ ಮುಂಬೈಗೆ ಅಥವಾ ಪುಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಸರ್, ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಸರ್, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್, ಪುಣೆ ಬೇಡ ಸರ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬೇಡ ಸರ್, ಅಮೆರಿಕ ನಡೀತೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತಲ್ಲ. ಪುಟ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿನ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲವ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹಾರ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರು, ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಸರ್, ಐ ಓನ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಹಿತ್ತಲ ಭಾಗದ ಹಿತ್ತಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್. ಈಗಂತೂ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು, at least for next 2-3 years, many of the companies are preferring work from home. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ರಿ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಿರಿ ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರು. Understand why we stay in comfort zone? Because things are known, people are known, facts are known, things are happening, and it's safe. But unfortunately, your life starts exactly after this fence. ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಜೀವನ ಅದನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಲಿನ ದಾಟೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್, ಹೆದರಿಕೆ. ಯಾವ ತರದ ಹೆದರಿಕೆ? ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಫೇಲಿಯರ್, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟಾನಿಟಿ, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ನೀವು 3 ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಫೇಲಿಯರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವ್ ಯಾಕೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಬರೋಕ್ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮುಜುಗರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್
ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ತಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಏನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಣ, 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್. ಫಾರ್ ಎನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಫೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವರ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ನಾವು ಹೊಡಿತೀವೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೀಳ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ನಾವು 1ನೇ ಸರಿ 2ನೇ ಸರಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬೀಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು. ಬರುತ್ತೋ ಬರಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇತ್ತು. ಕೈ ಕಾಲ್ಗೆ ಗಾಯ ಆಗ್ಬೋದು, ರಕ್ತ ಬರ್ಬೋದು, ತಲೆ ಹೊಡಿಬೋದು ಅನ್ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಅವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈಜ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಲ್. ಬಾವಿ ಒಳಗಡೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ತವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು. ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಕಣ, ಈಜ್ ಕಲಿಯೋಣ ಬಾ. ಬಿದ್ರೆ ಕೈಕಾಲ್ ಮುರಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವಾಗಿತ್ತು. ಜೀವ ಹೋದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಟ್ರೆ ಸರ್, ಜನ ನಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್, ಏನ್ ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೇನು ಗಲ್ಗೆರ್ಸ್ತಾರ? ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್? ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅದೊಂದೇನು ಹೋರಾಟದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ? ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ಲಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಅದೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್. ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ, ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ, ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು. ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಕಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿನ ವಾಪಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಬ, ನಿನಗೆ ಜೀವನ ಗೆದ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗಿ. ಈಗಿರೋ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಕಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾಳೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಸರ್. ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ತಪ್ಪಿಟ್ರೆ ಪುಟ್ಟ, ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡೂ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು. ನೆವರ್ ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಯರ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸಿ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ 2 ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. 1 ಫ್ಲೈಟ್, FLIGHT ಫ್ಲೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಫೈಟ್, FIGHT ಫೈಟ್. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಓಡ್ತಾ 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 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್. ಅಂಡ್ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಖೋಖೋ ಆಟ ಅಲ್ಲ, ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಲ್ಲ, ಖೋಖೋ ಆಟ ಅಲ್ಲ. ಜೀವನ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ನೀನು ಹೊಡಿತೀಯ, ನಿನಗೂ 4 ಬೀಳ್ತವೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೂ ನೀ ಆ ಹೊಡೆತವನ್ನ ತಡ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್. Please understand, don't be afraid of this fear, especially in Career Connect. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಈ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೌ ವುಡ್ ವಿ ಲೈಕ್, ಏನು ಮುದುಕ ಬಂದು ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಹಂಗ್ ನಾವು ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಿನ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ನಿನ್ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಪುಷ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ದಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ವರ್ಕ್. Take the responsibility, show the commitment, and start pushing you out from this comfort zone. I know kannada matadodre tumba easy ide, but English matadodu right now difficult agutte. But if you keep speaking, first day of bicycle riding was difficult, second day of bicycle riding was difficult, first day of swimming was difficult, second day of swimming was very difficult, but now I can aram se ride the bicycle. Same way, first week of English spoken and first week of aptitude will be challenging, not after 2 or 3 months, trust me. And this has happened with earlier batches of graduate finishing school project where Vidya Poshak has done. We have transformed people from non-English spoken students to fluently speaking English students, and we have got them a good jobs, and they have made a wonderful and fantastic life for themselves and their families. When they can, why not I? ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಣ್ಣ ಸರಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಕತೆ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಿನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರತ್ತೆ, ಉದ್ದುದ್ ಕೈನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ಯಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರೋಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಫ್. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಫೇಲಿಯರ್, fear of uncertainty, fear of risk.
ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಣ್ಣ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಣ್ಣ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಇದರಿಂದ ಹೊರ. ನೋ ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. No, sir, I can't hear. Everyone is getting to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then it must be problem with you, dear. ನಿನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕಾಗಿನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಚಲೋ, ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಮ್ಯೂಟ್. ಕಾಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪತ್ತೆ, ಸಂಬಡೀಸ್ ಮೈಕ್ ಇಸ್ ಆನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಯ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಅದು MBS ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿನ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿಗೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನಾನು. 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನರ್ವಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ಲು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದನಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ನಾಯಿ ಬೌ 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 ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್, ಯುವರ್ ಡಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೆಟರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ದನ್ ಯು, ಬೆಟರ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನಿನ್ ಡಾಗ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಸಂಬಡೀಸ್ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆ ಹತ್ರ ಪಾಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೀಪಿಂಗ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಣ್ಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದೇನಾದ್ರು ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡು. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಕತೆ ಪುರಾಣ. ಎಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ, ಪ್ರತಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಐ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ವೆರಿ ಫನಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಖುಷಿ. ಸ್ವರ್ಗ ಅದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ. ನರಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು. So there are two processes. Look at here. There are two processes. Wake up, get up. ಎಚ್ಚರ ಆಗೋದು, ಎದ್ದೇಳೋದು. There are two things. Wake up and get up. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ these two are not supposed to be two processes. It should be one. ಅಲಾರಾಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಸೌಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅವೇಕ್ ನಾವ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ನೂಸ್ ಇನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೂಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮಹಾನ್ ಭಾವ ಕಂಡಿಡ್ದಾನಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅವನು. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, 10 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಸ್ನೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 5:10, 5:20, 5:30. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲಾರಾಮ್ ಆಗಿದ್ ಕೇಳಿಸು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ನೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ದೇನೆ ಆ ಬಟನ್ ಒತ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಆ 10 ನಿಮಿಷ ನಿದ್ರೆ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣೋದು. ದೆನ್ 5:10 ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ನೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 5:20, 5:30, ಫೈನಲಿ 5:30ಗೆ ಎದ್ಕೋತೇನೆ. ಸೊ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಆದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೋಕನ್ ಅಪ್. ನನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಎದ್ದಿದ್ದು 5:30ಗೆ. 30 minutes delay between these two processes. But I'll tell you something behind the story. ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್, ದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ನಾಳೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋಕೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ರೆ ನನಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಬಟ್ಟೆ ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ರೆಡಿ ಆಗೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು,
ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲಾರಾಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ 10:30 ಆಗದೆ ಈಗ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲಾರಾಮ್ ಟು 5 o'clock. ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಈಗ ಮಲ್ಕೋತೀಯ, ಸೊ ದಟ್ ನೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿದ್ರೆ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಜನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ತಿಂದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಹೆಂಗ್ ಕುಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಂದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಈ ರೀಲ್ಸ್, ಅವ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ, ಕಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ನಗೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಲಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 12:30. 10:30 ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇನ್ ಹೇಳಿತ್ತು, ಈಗ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಎದ್ದಾಗ 5 o'clockಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಂದು ಸ್ಲೀಪ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಗ್ದಿರತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಲ್ಗೋದು 12:30 ಆಯ್ತು, 12:45 ಆಗತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೋತೇನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದ್ 2-3 ಕನಸುಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ. ಆಹಾ ಎಂತ ಕನಸು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ ತೆಗೆಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಅಲಾರಾಮ್. 5 ಗಂಟೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಂಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಸೈಕಲ್ 6 hours ನಿಂದೆ ನಿದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿದ್ಯಾ, ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಕೋ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ನ ಸ್ನೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂತದ್ ಏನ್ ಜಗತ್ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ, ಮುಳುಗೋಗುತ್ತಾ, ನೋಡ್ಕೋ ಏನೇನ್ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ವೇಕ್ ಅಪ್ at 5 o'clock but got up at 5:30. No, first thing what went wrong, you have disrespected your first decision of your life. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೊದಲನೇ ಡಿಸಿಷನ್, ಅವತ್ತಿನ ಆ ದಿನದ ಮೊದಲನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ದಟ್ 5 ಗಂಟೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದು ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹಣೆ ಗನ್ ಇಟ್ಟು ಅಲಾರಾಮ್ ಇಡಕ್ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ಆ ದಿನದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೆ, ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿನದ ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೆನೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ 5 o'clock. 5:30 ಹೋಯ್ತು. ವೆನ್ 30 minutes ಇಸ್ ಡಿಲೇಡ್, ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನು, ಒಂದು ಈ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಡಿಲೇ ಆಗಿರೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಆದ್ರೂ ಐರನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಐರನ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ನೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಆದ್ರೂ ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆನ್ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎಸಿಡಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಸ್ ಗಾಟ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಅಥವಾ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. One wrong decision of mine of sleeping for next 10 minutes. My dear friends, ಮೈಂಡ್ ಹೇಳತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಕೋ, ಈ ಚಳಿ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಡ ಮಲ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಅದೊಂದು 3 Idiot ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏ ದಿಲ್ ಹೇನಾ ಉಸ್ಕೋ ಬೇವಕೂಫ್ ಬನಾ ಕೆ ರಖೋ ಅಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಆ ಡೈಲಾಗ್, ದಿಲ್ ಕೋ ಬೇವಕೂಫ್ ಬನಾ ಕೆ ರಖೋ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್. Don't separate these two processes. Wake up and get up are not two different processes. Wake up and immediately get up. That is a new process you should do. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೂಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡು. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಡಿಸೇಬಲ್ ಇಟ್. ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೋ, ಮಲ್ಕೋ. ಪ್ರತಿ ದಿನದಂಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ರೂಢಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ರೂಢಿ. ಓಕೆ, ಲರ್ನೆಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಅಲಾರಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ನೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲರ್ನೆಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಇವತ್ತು ಸ್ನೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತೆ ಜೀವನದಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಮರಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇನೆ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾರ್. ಅಲಾರಾಮ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು, ಬಚ್ಚಲ್ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 15-20 seconds.
Trust me, my dear friends, if you do that, your sleep is gone. Again, you should not go back to the bed provided. Now, what you should do? Alarm, wake up, get up, splash water. Repeat this for 4 or 5 days. Trust me, 6th or 7th day, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4:55 ಯು ಆರ್ ಅವೇಕ್. ಎಚ್ಚರಾಗಿರತ್ತೆ, ಅಲಾರಾಮ್ ಇನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಇನ್ನ ಅಲಾರಾಮ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತೀಯ 4:55 and you get up. Now, what is that? You have challenged your mindset and you have won it. ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನು? ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಮಾತಾಡೋದು, ತಪ್ಪಲಿ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಗ್ಲಿ, ಜನ ನಗ್ಲಿ, ಕಲ್ಲೋಗಿಲಿ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 3, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 2 ones are 2, 2 ಒಂದ್ಲೆ 2, 2 ಎರಡ್ಲೆ 4, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. LCM ಅಂದ್ರೇನು, HCF ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತವೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರಾಪರ್, ಇಂಪ್ರಾಪರ್, ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡೋನೆ. Mike, when you start putting yourself into this challenging mode, ಆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. If the mentor asks you to turn on your video and speak, don't hesitate, do it. Let it be wrong, but do it. And this is how you are challenging. And once sari mind ge ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ, ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದೊಡ್ಡ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸರ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ. ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಹಾನುಭಾವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡು. ಅದಾಗ್ತಾವಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೋಗುವ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಡೂ ಇಟ್, ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಫಾರ್ 1 week ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡು. If it works, start working on start applying these things to other aspects. ಇದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನ ತಗೋತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. You need to be disciplined. We need to bring that discipline in our life. Professional effectiveness can be only achieved with personal effectiveness. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆದ್ರೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆದ್ರೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದನೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ discipline is a bridge between your goal and accomplishments. Please understand and look at this another image. Comfort zone ಒಂದ್ ಕಡೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಣ್ಣ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ಆಗಲ್ವಾ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪುಟ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ? ಹುಚ್ಚರವ್ರು ಹೇಳೋದು. ನಿನ್ ಜೀವನ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿನ್ ಜೀವನ ಆಗತ್ತೆ, ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಡೆಯತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್. ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ದಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ. ಬಟ್ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನೋ ನಿಂದ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳಿದೆಲ್ಲ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಸ್. Watch your thoughts. We'll have it tomorrow. It is tomorrow's session, my dear friends. Watch your thoughts, right? ಇದು ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಸ್ಕ್.